संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज के सत्संग के लिए इनवाइट करेंगे अशोक खिची अंकल को। अशोक अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जो मैनू सत्संग शेयर करन दा मौका दोबारा दिता है। मेरे वालों सारी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुकराना और जूम सत्संग ते आई प्यारी साध संगत उन्हां सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। गुरु जी सबना ते मेहर भरिया हथ रखना। संगत जी रब नाल या गुरु जी नाल प्यार पाना बहुत सौखा है। एक इंसान नाल प्यार पाना औखा है और उन्होंने निभाना उस तो भी ज्यादा औखा है। गुरु जी सिर्फ साडा प्यार मंगते हैं, सच्ची भगती मानते हैं। सो क्यों बिसरै जिन्हें सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। गुरु जी ने अपनी संगतां नाल बड़ा लाड लड़ाया अते अपनी संगतां नूं हमेशा मौजां करवाइयां। सो गुरु जी नूं बिसरना भुलना कदे भी नहीं। संगत जी गुरु जी हर पल हर घड़ी साडे मनां विच वसदे ने। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितावे। गुरु जी का प्यारा गुलाब वर्गा खिड़िया चेहरा अते उन्हां दी महक उन्हां दी रूहानी आवाज हमेशा साडे दिलो दिमाग विच रहिंदी है। उन्हां दे नाल बिताईयां घड़ियां साडे जीवन दियां अनमोल पूंजी हन जो हर पल सानू उन्हां दे नाल होण दा एहसास भी करांदियां हन। संगत जी कोविड दे चलदियां गुरु जी दे मंदिर विच बहुत सारियां संगतां जा नहीं सकियां। मेरा इत्थे कहण दा भाव यह है जदों असी प्रेयर करते हाँ तो साडा मंदिर विच जाना या मंदिर विच होना उन्ना जरूरी नहीं, लेकिन साडे मन विच परमात्मा दा गुरु जी का होना जरूरी है। गुरु जी एक भाव हन, एक एहसास भी हन। गुरु जी का वास साडे मन का भाव है। लखां करोड़ां सालों बाद ऐसी शक्ति रूहानी शक्ति इस सृष्टि ते अवतार लेंदी है। वो एनर्जी जो गुरु जी विच सी कोई आम एनर्जी नहीं सी, बल्कि एक कल्याणकारी एनर्जी सी। गुरु जी दे चोला त्यागन तो बाद भी वो ये एनर्जी इत्थे ही है, साडे विच है, साडे विच विचरदी है। वो एनर्जी बहती हुई हवा वांग है जो सानू हर रोज महसूस होंदी है। जदों साडा ऑरा स्ट्रोंग हुंदा है, कदों जदों साडे मन दे विच ईगो चली जाती है, साडे मन दे विचों लालच चला जाता है, तो वो गुरु जी की एनर्जी सानू रिस्पोंड करती है। गुरु जी दीयां ब्लैसिंग्स साडे नाल हन। गुरु जी कहते सी हरेक इंसान विच परमात्मा नूं देखण दा भाव रखो, हर एक नूं प्यार करो। संगत जी जे आपां किसी दी हैल्प कर सकते हाँ तो जरूर करनी चाहिए है। अगर नहीं कर सकते
ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਡੈਡੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ, ਵਾਈਟ ਪੈਂਟ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਮਾ ਬਹਿਲ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 1917 ਤੋਂ ਹੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਯੋਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੱਬ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 1985 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ऑर्डनरी सोल नहीं लगती, मन च सोच रहे है, खड़े हो जाते हैं और वो बाबा जी आके कहते हैं 2 रोटियां मिलणगियां। तो मेरे फादर साहब उन्होंने कोल जाते हैं, कहते 2 रोटियां क्यों, तुसी प्रॉपर खाना खाओ। संगत जी वो ਜਿਹੜੇ बाबा जी ਸੀਗੇ शख्स ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਬਾਲ ਸੀਗੇ, ਫੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਪ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਚ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ परमात्मा की जिस ते कृपा होंगी है, मेहर होंगी है, ब्लैसिंग्स होंगी है, तो रब उसनों उस तरह की अख भी दे दिंदा है पहचानण वास्ते कि मैं तेरे अगे खड़ा, पहचान लै। नहीं तो संगत जी 2 रोटियां दे के ये भी कह सकते सीगे अच्छा बाबा जी जाओ, नहीं। हुण मेरे मदर नूं फादर साहब ने कहा इन्हां वास्ते नवीं प्लेट लगाओ और इन्हों खाना मैं सर्व करूँगा। संगत जी उन्होंने मेरे फादर साहब खाना खुआन लगे, मेरे मदर खाना बना रहे हैं। संगत जी वो खाना खाई जा रहे हैं, खाते खाते आटा खत्म हो जाता है तो दोबारा आटा गुनना पैंदा है। वो होर खाना खा रहे हैं, फिर खाते खाते संगत जी सब्जी खत्म हो जाती है और फादर साहब कहते जी सब्जी तो खत्म हो गई, कहते होर की है, कहते जी अंब का अचार है, कहते ले आओ। अंब का अचार ले आंदा, उहदे नाल भी रोटी खा ली। होर की है, कहते जी गुड़ है, फिर गुड़ नाल भी रोटी खाई। उस तो बाद उन्हों की जिवें कहिए कि खा के तृप्ति हो गई, बड़े खुश होए। तो मेरे फादर साहब के मन के एक डिजायर आई कि उन्होंने जाके कहा कि मेरी इच्छा ज़ाहिर की कि तुसी हर रोज इत्थे ही खाना खान आया करो, होर ना किते जाया करो। तो उन्होंने एक अपनी उंगल आकाश वाल की ते कहन लगे जो परमात्मा नूं मंजूर होवेगा। संगत जी वो गेट तो बाहर चले गए। फादर साहब नूं उस वेले कोई गल याद आई तो गेट तो बाहर देखण लगे तो वो गेट के बाहर है नहीं सीगे। उस तो बाद सेवादार खड़ा सीगा, उसनूं साइकिल ते भेजा कि जाके देख, अगे ब्लाइंड मोड सी कि जाके देख के आओ उत्थे जा रहे उन्हें बुलाना। संगत जी विद इन सैकेंड जिवें वो वैनिश ही हो गई। वो 15 मिनट तक आया ही नहीं। कहते जी मैं तो सारा शहर देख लिया, मैंने तो किते मिले नहीं। वो नहीं मिले। असी अगले दिन वेट करते रहे कि क्या सीगा कि सर इत्थे आके खाना खाओ, पर संगत जी वो नहीं आए। तो संगत जी उस तो बाद 1977 तो बाद अब 85 च गुरु जी मिलते हैं। अब हुण गुरु जी एक दिन घर आते हैं, आवाज लगाते, दोपहर का टाइम है। माया आंटी आवाज लगाते है और किचन वाल चल पाते हैं। मम्मी नूं भी जो आवाज सुनती है किचन चों बाहर आते हैं, गुरु जी नूं देखते हैं, गुरु जी के पैरी हथ लगाते हैं। माया आंटी की कर रहे हो? कि गुरु जी मैं तो सब्जी बना रही हूँ। गल्लां करते करते किचन च चले जाते हैं। केड़ी सब्जी बना रहे हो? आलू की सब्जी है। मम्मी नूं कहंदे मैनूं बड़ी भुख लगी है। मम्मी कहंदे कि गुरु जी तुसी ड्राइंग रूम च बैठो, सब्जी बन जाती है। हुण मम्मी ने तो दसना नहीं सीगा। गुरु जी कहंदे कोई रोटी पई है? मम्मी ने कहा गुरु जी पईयां तो है 2 रोटियां, लेकिन रात दी हैं, बासी हैं। गुरु जी कहते कोई गल नहीं, मैनू बासी रोटी खा लूंगा। ते गुरु जी वास्ते रोटी कढ़ी
ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ, ਔਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ, ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ, ਕਰੋਕਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਮਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਅਲਮੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਲਮੀਰਾ ਖੋਲੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ चले गए। तो संगत जी इस सत्संग का भाव भी यही है कि जो तुहाडे कोल है तुसी उस तो ही संतुष्टि करो, उहदे विच ही रहो। तो संगत जी मैं एक होर सत्संग शेयर कर रहा। गुरु जी एक बार फिर अचानक ही घर आते हैं। उदों असीं जलंधर च ही रहिंदे सीगे। गुरु जी सीधा अंदर कमरे च आए जिथे सारी फैमिली बैठी सी। गुरु जी भी आके उस बैड ते बैठ गए। मम्मी ने कहा भी कि गुरु जी कोई नवी बैडशीट बिछा दें। कहते नहीं नहीं ठीक है। सानू गुरु जी का साथ हमेशा परिवार के मैंबरां वर्गा लगता सी। गुरु जी हमेशा साडे नाल परिवार वांग ही रहिंदे सी। गुरु जी ने मेरी सिस्टर नूं कहा भैणे गाना सुना। नाल ही गुरु जी सब नूं देख रहे सी, ऑब्जर्व कर रहे सीगे। उस टाइम उन्हां दी नज़र छोटी सिस्टर ते गई। उन्होंने कहा हाँ तू क्यों उदास है। उसने तो जवाब दिता नहीं। दूजी सिस्टर ने कहा गुरु जी इसका 10th का रिजल्ट आने वाला है, कदों आना है। अगले हफ्ते आना गुरु जी। कहते विच कहते घबराने की लोड़ है, तेरा रिजल्ट तो मैं हुणे दस दिना। जा कापी पेंसिल लेके आ। कॉपी पेंसिल आ गई। गुरु जी ने कॉपी ते 79.5 लिखा। कहते इन्ने नंबर आने, खुश है। कहते हाँ जी गुरु जी। ते जिहड़ी उदास सी उसे नूं कहा जा किचन चों पानी का गिलास लेके आ। वो गिलास पानी का भर लिया। गुरु जी ने उन्होंने फिर वापस भेजा। कहते नहीं इसनों हाफ करके लेके आ। गुरु जी जदों वो गुरु जी नूं गिलास दिता हाफ, ते संगत जी गुरु जी उस विच देख के बहुत जोर जोर दी हसे। इहो जिहा रूप शायद असी भी नहीं सी देखिया पहला। ते उस तो बाद गुरु जी ने उसनूं कहा लै प्रसाद। जदों उसने गिलास फड़िया तो देखा ते हैरान रह गई और बड़ी खुश हुई, क्योंकि गिलास दे विच पानी नहीं सी, गिलास दे विच
ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ, ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ, ਕੋਈ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ, 4 ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਨ 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਵੈਲਵੇਟ ਦਾ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਘਰ ਭਜਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਫਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੋਇਸ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜਰੀਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 102 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਲੈਣੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਸ਼ੋਕ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਫਲੈਟ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਨੋ ਲੈ ਰਹੀ, ਅਜਵਾਇਨ ਲੈ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਸੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7-8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਹਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ECG ਕੀਤੀ, ECG ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮੰਥਸ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 6 ਮੰਥਸ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਮ ਵੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੂਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਨ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁਣ 2022 ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟ ਸੀ, 2005 ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਸਿਸਟ ਦੀ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਈਗੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਈਗੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਈਗੋ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਈਗੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਗੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ
ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਈਗੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। 1989 ਜਾਂ 90 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਂਟ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ, ਸਰਜੀਵਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਜੀਵਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ छोटा जिहा अंकल टाइम है? हाँ जी अंकल। ओके। संगत जी,
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਜੋੜੇ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਤੇ ਕੜਾ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਰਿਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, 30-35 ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ 7-8 ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨੋ, ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਵੈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਰ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਗੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਈਗੋ ਛੱਡ ਦੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ रिक्शा मंगवाओ। तो आ गया, रिक्शा आ गया।
तो फादर साहब कहते कि गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕੁਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।